हम्म। नमस्कार जय जगन्नाथ आपको पुणी थे स्वागत। आज हूँ मोर एनिवर्सरी माने आमर एनिवर्सरी जेहेतु ए समय अभाव हेतु आज मंदिर जाइलानी तो घरे ही जमी कहते घर ही मंदिर तो घरे ही पूजा करनी आ ठाकुर पूजा करी भिडियोटा आरंभ करी मुझे चल करना बहुत दिन है वीडियो कर आज बहुत दिन पर जाके वीडियो करुच्ची पापर एनिवर्सरी रे स्पेशल लंच रे कौन करबो कौन करिया आज राति सब करिया ना लंच रे भी करू ना लंच रे करिया कौन खाओ सायु कड़ी चावल खाओ चलो कड़ी चावल बनया कड़ी चावल खाओ हाँ चलो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपन रश्मि आपन निज चैनल को बहुत बहुत स्वागत करछे। आज होची हमर एनिवर्सरी सो सांग माने सो एडी तो मो वीडियो स्टार्ट करछि किंतु तांग से तादर भल रे स्टार्ट करबी देखन अभी सकाळ रो समय तो एबे पूजा करिक आसली राति रे सब प्रिपरेशन कर रखिले एबे खाली बनेबी खराब लंच पई कड़ी चावल तो कड़ी चावलटा बनेबा किंतु राति पई देखन प्रिपरेशन कर रखिछि एडे चना भिजेई रखिछि एटे साबुदाना भिजेई रखिछि साबुदाना खीरी बनेबी बबल खीरी है पसंद मत टे साबुदानार खीरी आड़ी ये बिरी बतरे रखी यार हम कौन हम आपण मैंने गेस कर देखिया सबू बन दही बरा आलुदम बन आप कहे ये आलू कहीं तो चना और आलू एट ए टाइम सिझेबी एवं नुह खराबेल खाଇବା प्रिपरेशन सरला मुझे शुईक उठबी तापर जा पूरा करी तो चलतु आज वीडियो आरंभ होगा तो एबे चलतु मुझे सहित कड़ी चावल केमी कौन बनाए बहुत दिन है सेयार करनी आज आप सहित रोसई पूरा वीडियो आप देखिए स्पेशली मोर एनिवर्सरी आसला माने मुझे आज क्या किसी कहनी मुझे क्या गले इनभाइट करनी मैंने सब काली कही आज क्या करनी तो कौन कहती हाँ तो काली समस्ते आसी कि आज खाली आम दिज मैंने आम 4 जन 2 जन आउ कड़े पड़े आम 4 जन मिसिकी खाली राति की स्पेशल किसी मोमेंट ये करूँ एनिवर्सरी आज हूँ मोर 11th मैरेज एनिवर्सरी आज की ठीक 11 वर्ष तले मोर बाहागर होता कुआड़े देखु देखु समय एमती पलाऊँच वर्ष 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 दुख सुखरे चलती गाड़ी भगवान करते एमती गाड़ी आगू बढ़ातु आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा दिंतु तो चलतु रोसईर प्रिपरेशन आरंभ करनबा तापर आपण सहित मसिकी कथा है चलतु चलतु स्पेशल लंच थाली बनवा देखो मोटे जादू देखुँ 2 सेकेंड देखो प्याज कटिकी चुन चुन एमती किए करें मो पाखे से जादूटा अच्छी है जादू ना एडिटिंग कमाल तो ये देखिपे मु कड़ी बनवाई नेली गोटे कप आमर दही तापर से मु अधा कप आमर बेसन तापर ये लंका पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसला ऑप्शनल बाकी आप आड कले हो तापर पानी पकई 2 ग्लास भल फेंटी नेली तो अब कढ़ई में तेल थिला तो से लगे कढ़ईटा आम देखा तो तेल एक्स्ट्रा ऑयल बाहर कर देती तो तेल बाहर कलापर से कढ़ई में पुणी पान महुरी सोरिष जीरा पकई देती तापर कंचा लंका अदा छेचिकी रखी आड कर तापर भृषंग पत्र ये सब फ्राए सारापर जो आम बेटरटा बनई रखी जमीती कि दही आ बेसन जो घोलटा ताको पकई नेबा स्वाद अनुसार लुण देदेबा आ लो फ्लेम रे आमे कवर करके हो कि बिना कवर करके हो 20 ରୁ 25 मिनट एमती बॉईल करवा ताकि आमर से जो कढ़ीर कंसिस्टेंसीटा जमी गाढ़ा आसो जमी डाली जमी कंसिस्टेंसी न थाए बाकी डाली टे पतला थाए कि तार टे मीडियम डायटा रही तो एमती जो गैस फ्लेमटा ऑफ करदे तो आपको ये कहवाक चाहिए कि एत सारा जो भल पाइबा आपण मैंने देइचंदी जमी कम्युनिटी इंस्टाग्राम जोड़ी भी आपने जी भी मन रखिंट जो एत सारा भल पाइबा विश जनइले से थैंक यू सो मच। यहाँ हूँ एनिवर्सरी दिन माने संध्या टाइम जाए ये जाए वीडियो तापर एमती मूड ऑफ है आप सेकेंड वीडियो देखिए माने मोर एनिवर्सरीटा स्पॉइल होगा कहले चले आप नेक्स्ट वीडियो देखिए कौन है तो ये देखो आमर जमी कढ़ी होगा तो कढ़ी पकोड़ा बनइबा पंजाबी मानकर जमी तो ये पियाजड़ा देखो स्लाइसेस कर कट लगे देती तापर ये कंचा लंका भृषंग पत्र देना आमर गरम मसला हल्दी आ बेसन लुण स्वाद अनुसार देकी भल लगे जमी टी अल्प अल्प पा मिसेक जमी बाइंड होती जाए मो पा पकई मिसेदेली हाथ में तापर कढ़ई में तेल गरम कर दी से तेल ही मैंने तेल गरम हो सारापर मुझ सबतक कढ़ी गुड़ा फ्राए कर नौची ये गोटे सालाड बनई जमीक डिलीशियस लगे कि प्लेटरटा जो सजे
एनिवर्सरी लंच स्पेशल प्लेटर जो सजेज तो ये सालाडटा खाइले एकदम मस्त आसो। तो बेसी किसी ना खाली लंका पाउडर लुण आ लेंबू पियाज पकईकि भल भाव गोले दी छाड़ देती बहुत टेस्ट थी। आम ट्राए कर कंचा लंका पकई तो समस्ते खाती बाकी लंका पाउडर टे पकईले आउ भल लगे एक्चुअली लेंबुड़ा पकईला तो ये सब पकोड़ा गुड़ा बाहर करदेली छाणी छाणी पकोड़ी गुड़ा सब रखीदी। तो ये तार तड़का प्रिपेयर करवा ऑलरेडी आम तड़का देरी करते कि आउ टे तड़का एमती जदि दौरान ऊपर तो भल लगे। तो ये देखो आमर गोटे ये ऑयल नेली ऑयल तापर से हेंगू हेंगू आड कलापर रसुण चप रखी आड कली तापर ये लंका पाउडर टी आड करी। हाँ ये टे कौन करते आपण कंचा लंका हो कि शुखला लंका पकड़े आउ भल आसो। तो ये कढ़ी देखो से पकई देते बतरी जाता कहीकि मुझे पकईली जो कढ़ीटा टी मानने टी नागू ठंडा भाग आसाला से टाइम मु पकोड़ा पकईली तापर ये ऊपर तड़काटा लगे देती बास आमर कढ़ी पकोड़ा हो गला रेडी। तो आपण मैंने भी थे ट्राए करूँ बाकी समस्ते तो आजिकल जानते बाकी मोर एमती बनई कहीकि सिंपल वे सेयर करनेली बास चलते आमर एनिवर्सरी स्पेशल लंच थालीटा रेडी करवा। तो राइस भात आमर स्टाइल राइस कही मु सॉरी भात तापर कढ़ी पकोड़ा आउ पकड़ी देन आमर जो सालाड जेहेतु ए सीजन चलला आरंभ है आंबर सीजन तो एबेका मुझे आरंभ कली आंब एथर आ मु को आंब भी खाएनि आपण मैंने जानते बहुत रेयर खाए आउ को आंब किंतु मते स्पेशली भल लगे कहीं कहले देखिए कई भी जदि रेगुलर वीडियो देखुथे तो जानते एक्चुअली मते आउ को आंब एत भल लगे मते बैगणी पल्ली आंब छड़ा तो से लगे ये बैगण पुली आंब देकी सजेदेली प्लेट। तो ये आमर लंच रेडी अभी आसले खाइबा सब सर्व कर देची जे महाराजा को दही कड़ी इच्छा नहीं तो इच्छा तू पापरा आंबड़ा धर दीचु कि खास आयु सम्मान बई खा चारियाडे पकाना ए तू तोर खाइलु बरा काइन ता उधर घांटुचु नहीं घांटो सम्मान बई ए मोर हळ्या बस आयु भल लगन ना भल दही कड़ी मु खाइ दउ आपण न खाइकरी कम भाई भल लाउछि एली भले सब गुड़ खाते रही हां भल अछि नोटू की चासी सो सांग माने पूरा ये लाइला एबे महाराजा जगी जगी काल टे तो किछ दिन है वीडियो कर आज जाई कली शॉर्ट वीडियो एबे करछि खाली एबे किछ दिन है लॉन्ग वीडियो कर तो आज एनिवर्सरी जेहेतु तो मुझे लॉन्ग वीडियोटा पकई स्टार्ट कर देखा जाओ आदरे एटा केबे जाउची तो कौन कहली हाँ बुलेली कौन कहली भूल तो गली आ कौन कहली आ भूल गई रे बाबा भूल गई। तो सकाळु सब सब कम सरला पूजा करी आसिकी एबे रोषे सरला महाराज जगली जगली हाँ काली बनई हलवा और तरकारी से हलवा तरकारी एबे खाइली आंको जगी 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 भोक होगा कहीकि खाई से स्प्राउट्स खाई जे मत भोक होगा मुझे कहली ना खाया आउे तो ये भोक मरीगला मोर मु अल्प से मो आनी पानी चलो खाइब क्या चलतु आओ Promo tekan hari. Nonton nih kali belum bono. खाओ नहीं सो गुड इवनिंग सांग मैंने तो ये संध्या समय होता जमी आपको कहते कि मु खा पी कलापर टे रेस्ट नहीं रेस्ट नालापर एवं आसली रोषे करने तो रोषे काउंटरटा मेस हो पड़ता जमी खरा रोषे करदेली पलैली बासन फासन भी पड़े क्लीन होनी तो ये सबुतक करी जमी घर झाड़ू करी बासन क्लीन करी किचन काउंटर क्लीन करी नकले मत भल लगे तो प्रथम किचन काउंटरटा क्लीन कली क्लीन कलापर एबे मु फास्ट बनैबी खीरी पूजा करने आउ कि तो बनई पारे से मैंने आउ कि तो चढ़ेबनी कहीं सब पियाज पड़ो ना तो सही लगी मुझे खाली खीरीटा बनईदेली जोड़ा कि ठाकुर को संध्या पूजा करी कहीकि आबे भी मुझे संध्या भाई कि आम जीवु कहीकि माने मंदिर जाइब कहीकि किंतु संध्या टाइम पॉसिबल है तो संध्या समय बाहरी है आइटम देखला बेलू किसी जना पड़नी है कहीं जना पड़नी जे एति आइटम सब बनी किंतु कुआड़े समय
ପାଞ୍ଚଟାରୁ ମୁଁ ଲାଗିଲି ରୋଷେଇରେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ରାତି 8ଟା ହେଇଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ 8ଟାରେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବି ତ କିଛି ହେଲାନି। ସେତିକି ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ବାଡ଼ା ପିଟା ମାରା ମାରି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି। ସେଇ ଲାଗି କହିକି ମୋତେ ମୁଁ କେଉଁଟାକୁ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି କହିକି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲି। ଏବେ ସାବୁଦାନା କ୍ଷୀରି ବନେଇବା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲଠୁ ମୁଁ ଭିଜେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ସାବୁଦାନା କ୍ଷୀରି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ହାଫ୍ ଲିଟରରେ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆହୁରି ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଆହୁରି ସେ ସୋକ୍ କରିବ ନା ଯାହାହେଲେ ସାବୁଦାନା ସେଇ ଲାଗି। ତ ତାପରେ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଲୁଣ ପକାଇକି ବାସ୍ ସେଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସେପଟେ ଆମର କ୍ଷୀରି ବନୁଛି, ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚଣା ଆଉ ଆଳୁ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେବି ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ଯେ ଦହିବରାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହିବରା ଆଳୁ ଦମଟା କିନ୍ତୁ ଚଣାଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଏନହାନ୍ସ କରୁଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚଣାର ରେସିପିଟା ବନେଇନି କରିନି କାହିଁକିନା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେମିତି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଆଳୁ ଦମଟା ବନେଇଥିଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଚଣାଟା ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିଲି। ବାକି ଆଉ ଚଣାର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିନି ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବୋଧେ କାହାର କଲ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଚଣା ଆଉ ଆଳୁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ପାଣି ପକାଇକି ମୁଁ ସିଝେଇବାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରା ଛୁଟି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ହେଲେ ମୋର ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଜନାନ୍ତି ଦୁଇଟା ପଛରେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଏବେ ଟିଭିରୁ ମୁଁ ଗଲେ ଟିଭି ରୁମ୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆସିଲେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଖାଲି କିଚେନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ସେ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୋର। ସେ ଲାଗି ଏବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲାଗି କିଁ କାଁ ଘିଁ ଘାଁ ପେଁ ପାଁ ପାଟି କରି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ସାନଟା ବାଡ଼େଇ ହେଉନି ସେ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ କହିକି ନହେଲେ ତାକୁ ରଜିକିନା ସେମାନେ କଷି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ପେସେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଚେକ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ସାଣ୍ଡ। ଏବେ ତାପରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଏବେ କ୍ଷୀରି ଯେମିତି ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ଆସିବ କହିକି ପାଖାପାଖି 50 ଗ୍ରାମ ଅମୁଲ ନେଇଥିଲି। ଅମୁଲରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ପକାଇକି ଭଲ ଫେଣ୍ଟିକିନା ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମର ଯେହେତୁ ମିଲ୍କମେଡ଼ ନାହିଁ ତାହିଁରେ ତ ଥିକନେସ୍ ଆସିବ କହିକି ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି। ବାସ୍ ତା ତଡ଼କା ମଧ୍ୟ କରିବା ମାନେ ଟିକେ ଯେମିତିକି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ କହିକି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେପଟେ କ୍ଷୀରିଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଉ ଆମେ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିରି ବାଟିକି ରଖିବା କାହିଁକିନା ବିରି ଯଦି ନ ବାଟିକି ରେଷ୍ଟ ନଦେଲେ ବରା ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବନି। ସେଇ ଲାଗି ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଯେମିତିକି ଖାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ବୁଲି ପାରିବ ସେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଏବେ ବାଟିଦେଲି। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ବେଟର୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଯେମିତିକି ବରାର ଯେମିତି ବରା ହେଇପାରିବ ସେମିତି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ବନେଇଛି। ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ ଆସେନି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଆମର ଏପଟେ ଯେମିତି ମଝିରେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ହେଇଯାଏ ନା ସେପଟେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗାରି କହୁ ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବରା କହୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବରା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଗାରି କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ବାକି ସେଇଟା ବନେଇଲେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘିଅ ନେଲି ଆମର ଗୁଆ ଘିଅ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କାଜୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚପ୍ କରି ରଖିଥିଲି ମାନେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିକି ତାକୁ ଏବେ ଏଇ ଘିଅରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପକାଇ ନେବା ଯେମିତିକି ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଫ୍ଲେଭର୍ ସିଏ ଭଲ ଦେବ କହିକି ମୁଁ ଏବେ କରିନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବେ କାଜୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ବାସ୍ କ୍ଷୀରିରେ ଏବେ ପକାଇ ନେବି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ତ ଆଉ କିଛି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିହେବନି ସେଇ ଲାଗି ଯେହେତୁ କ୍ଷୀରିଟା ଶୁଭ ଯାହା ବି ହେଉ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ବାହାର କରିନେଉଛି କ୍ଷୀରି ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ସେଟାକୁ। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ଏଇଠି ସାୟୁ ପାଇଁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ନା ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ପିଆଇବି କହିକି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଠି ଏବେ କ୍ଷୀରି ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବବଲ୍ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ। ଆଉ କ୍ଷୀରି କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମାନେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଟିକେ କେହି ଏତେ ଖାଆନ୍ତିନି ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟୁ ବି ଏତେ ଚଳିବ ଆଉ ଅଭିଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସାୟୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି। ତ ମୋର ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିଆ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମୋତେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ବେଶୀ ଖାଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଖାଇବି। ଦୁଷ୍ଟୁ ବି ଖାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ରେର୍ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଥିବାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବରା ଏବେ ବନେଇବା ମାନେ ଦହି ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେଇଟା ବନେଇବା ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ପକାଇଲି ପୁଦିନା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଆମର ଦହି ତାପରେ ଏଇଠି ଛେଚିକି ରଖିଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦାକୁ ତାକୁ ଏଇନା ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ପାଣିଆ ଟିକେ ହେବ ବେଟର୍ଟା ଦହି ଟିକେ ପକାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ପକାଇଥିଲି ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ତଡ଼କାଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ଜାଣିନି ଜିରା ପକାନ୍ତି କି ନାହିଁ ବାକି ଜିରା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ତେଲରେ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଦା ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି।
ଆଉ ଏଇ ତଡ଼କାଟା ହିଁ ମୁଁ ଆମର ଦହିବରାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ହାଲାକି ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅପସନାଲ୍, ବାକି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏକଦମ ମାନେ A1 ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟଟା ହେଲା। ସେମିତିରେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଛେଚିକି ପକା ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତଡ଼କାଟା ଲାଗିଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ନ ପକାଇ ପାରିବେ, ଅପସନାଲ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ମୁଁ ପକାଇଥିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପର୍ସନାଲି କହିଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗିଲା କହିକି। ମୋତେ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ବାସ୍ ଲୁଣ ପକାଇକି ଏବେ ଭଲ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆମର ଏଠି ଦହିର ଘୋଳଟା ଯେଉଁ ସିଏ ବି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ଏବେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ସେ ବରା ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ବରା ବନେଇବା। ଅଧା ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଅଧା ବଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ଏବେ ରାତିରେ ଖାଇବୁ କହିକି ସେତିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଆମ୍ବିଳି ହେଇଯିବ କହିକି ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବାକି ତକ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପକାଇ ନେଲି ଜିରା, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଏଇଥିରେ ପକାଇଛି ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି, ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଛି, ସରି ପକାଇଛି 2ଟା 3ଟା ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସାୟୁ ଖାଇବ ସେଇ ଲାଗି କହିକି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ରାଗ ହେଲେ ସେ ଖାଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଡିନରରେ ବନେଇ ନଥିଲି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଡିନର ଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିନର ଖାସ୍ କରିକି। ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଡିନର କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟୁ ଛୋଟ ଥିଲା, ଖାସ୍ କରିକି ଆନିଭର୍ସରୀରେ ହିଁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଜି କରିଛି, ମାନେ ସେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷରେ ବୋଧେ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ଆଉଥରେ 11ତମ ବର୍ଷରେ ଆଉଥରେ କଲି। ଆଇ ଥିଙ୍କ 6 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷର ଇଏରେ ଛଅରେ ଦୁଷ୍ଟୁ 6 ଦେଖେଇଲାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି, ତ 6 ବର୍ଷରେ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉଥରେ 11 ବର୍ଷରେ କଲି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ତୁ ଦେଖେନା, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଏବେ ବରାଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ଗାରି ଅଡ଼ାକୁ ସବୁ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁତକ ବରାଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ବରାଟା ବାହାର ପଟୁ କ୍ରିସ୍ପି କହୁଥିଲି କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତର ପଟଟା ସଫ୍ଟ ରହିବ। ତ ବରାଟା ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ସେପଟେ ମୁଁ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ସବୁ ବରାଟା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକି ସେ ପାଣି କ'ଣ କରିବ ଏବଜର୍ବ କରିବ ଆଉ ବରାଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇ ରହିବ, ତାକି ଆମେ ବରା ଯେତେବେଳେ ଦହିରେ ପକାଇବା ସେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବ କହିକି। ତ ଏଇଠି ସବୁତକ ଏମିତି ସବୁ ବରାଟାକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଏତେ ଯାଏଁ ତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ମୋର ଗାଡ଼ି ପୁରା ମସ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଜାସଜି କରିବାକୁ ବାହାରିଲି 7ଟା ପରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ମୋର ପୁରା ଦିନଟା ଯାହା ଆନିଭର୍ସରୀରେ ପୁରା ଦିନଟା ଭଲରେ ଗଲା ହାରି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଗଲା ଦିନଟା ହେଲା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୋଷେଇ ଖାସ୍ କରି ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା, ରୋଷେଇ ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିନେଇଛି। ସେଇ ଲାଗି କରି ତା'ର ଅଦର ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇ ଦେଖିବେ କି କେତେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆହୁରି ଏବେ ତ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସବୁଯାକ ଏବେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କହିକି। ଖାସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଅଭିଙ୍କ ସହିତ ହଉ, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟୁ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ପିଲାଟା ନା, ତଥାପି ସେ ବିଜାର ହେଇଯାଉଛି, ଆଙ୍କେ ବି ବିଜାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମିତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗେନି ସେଇ ସର୍ଟଟା, ତ ସେତିକି ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ତ ନର୍ମାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ଆମର, କିଏ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଯାହା ଭରି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କନଭେନ୍ସ କରେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଲାଗି କହିକିନା ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଏଥର ନେଇକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ମୋର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ 5-10 ଦିନ ଗଲେ ରେଗୁଲାର ହେବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇବି, ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପକାଇ ପାରିବି ସର୍ଟରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁଦମଟା ବନାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଆଜଟା ଫାଷ୍ଟ ଭାଜିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଆଜଟା ପ୍ରଥମେ କାଟି ନଥିଲି, ଆଉ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଲେଣି କଢ଼େଇ ତାତିଯିବ କହିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଦା ରସୁଣଟା ଫାଷ୍ଟ ଭାଜିଥିଲି, ତାପରେ ଯାଇ ପିଆଜଟା ପକାଇଥିଲି। ସେଇ ଲାଗି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମସ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗ ମାପଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା କଥା ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା କଥା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦୁଷ୍ଟୁ, ଆଳୁଦମଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆଳୁଦମ ପାଇଁ ଏଇଠି ହଁ ତୁ କହିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ହେଲା, 2 ଜଣ ଯାକ କହିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା କହିକି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ମସଲାଟା ଜଳି ନ ଯାଉ କହିକି, ଯେମିତି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ବେସିକ୍ ମସଲା ଆମର, ଗରମ ମସଲା, ଦେନ୍ ଆମର ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁ ପକାଇକି ପାଣି ଟିକେ ପକାଇକି ଫାଷ୍ଟ ମସଲାଟାକୁ କଷିଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ମସଲାଟା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ପକାଇ ନେଇଥିଲି ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ, ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆଳୁଦମ ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର।
तापर ये चना जो आम सिझे रखी ना ताकू टे थिकनेस आसो कही चना मुझे मेस कर पकई नी तापर स्वाद अनुसार लुण और लास्ट को बस धनिया पत्र दे गार्निशिंग कर दे। तो ये थिला सब तक आज एनिवर्सरी स्पेशल खाइबा आपण आज वीडियोटा केमी लागला कहे यही वीडियो नेबा विदाय नेक्स्ट वीडियो आपण मैंने देखिए आउर वीडियो चलते यही वीडियो विदाय नेली आज वीडियो केमी लागला कहे आज वीडियो जदि भल लगे निहाती भाव में ढेर सारा भल पाइबा दे लाइक करूँ शेयर करूँ और एत सारा भल पाइबा देथिबा लगी धन्यवाद रही बाय ऑल।